প্রেম দিবসের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছিল 2019-এর 14ই ফেব্রুয়ারি, যেখানে কাশ্মীরের পুলওয়ামার রক্তে লাল হয়েছিল জওয়ানদের। 40 থেকে 42 জন জওয়ান সেদিন প্রাণ দিয়েছিল কাশ্মীরের পুলওয়ামায়। আর তারপর থেকে 2020 থেকে হুগলির NILD স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর তাদের শ্রদ্ধার্ঘে পালিত হয়ে আসছে রক্তদান শিবির। যে রক্তদান শিবির কেবল সাধারণ মানুষের জন্যই নয়, এই রক্তদান শিবিরে সমানভাবে অংশ নেন এখানকার চিকিৎসক থেকে শুরু করে পড়ুয়া এবং বিশেষভাবে সক্ষমরাও। আজ দেখে নেব তাদের সেই রক্তদান শিবিরের বেশ কিছু মুহূর্ত এবং কথা বলে নেব এখানকার স্টাফ এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে। को 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग NILD एसोसिएशन, रिक्रिएशनल क्लब और एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऐसा उदाहरण है कि प्रायः हर ऑर्गेनाइजेशन में ये देखने को नहीं मिलता है। तो एसोसिएशन, रिक्रिएशनल क्लब और रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन को पूरी तरह से NILD एडमिनिस्ट्रेशन जो है साथ दे रही है। রক্তের সমস্যা যাদের হয়, রক্ত যখন দরকার লাগে তখন আমরা বুঝতে পারি। এরকম আমি অনেক এরকম পেশেন্ট আছে যাদেরকে দেখেছি যে রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না, ব্লাড গ্রুপে গোলমাল বা রক্ত হাতের দিকে রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না, পেশেন্ট মারা গেছে। এরকম অনেক পেশেন্টকে আমি দেখেছি, অনেক লোককে দেখেছি। কিন্তু রক্তদান শিবিরের একটা বিরাট গুরুত্ব আছে এবং এটা যদি পিরিয়ডিক্যালি করা যায় রক্তদান শিবির, তাহলে কিন্তু এটা অনেক লোক উপকৃত হবে। সমাজ इसके बारे में हम ये बोलना चाहेंगे कि जो हमारे भारत वर्ष के जितने भी सैनिक हैं वो देश के सीमा पे ये काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से और अपनी पूरी जिंदगी जो है कुर्बान करते हैं। अपने परिवार से दूर रह के उन लोगों के साथ जो घटना घटी थी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक जो हुआ था, वो एक इस तरह से विध्वंसकारी घटना थी। उसके याद में हम लोग वहाँ पे उस दिन 40 सैनिक जो है शहीद हो गए थे। तो उन्होंने जब देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो भी एक किसी का बेटा था, किसी के पिताजी थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के रिश्तेदार थे, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तो हम लोग उनके याद में ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बॉर्डर पे, सीमा पे जाके इस तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो NILD परिवार के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉयज हो या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हो, और हमारे NILD से जो RC हैं, हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, उनके भी सभी अधिकारी और स्टूडेंट्स जो है आज इस दिन को सार्थ करते हुए हम लोग हर साल जो है 13-14 फरवरी को जो है ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। यहाँ पर स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से, NILD के स्टाफ की तरफ से ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे हमारे सभी जो नवयुवक है उनको बहुत जोश मिलता है कि वो ब्लड डोनेशन करेंगे। तो ब्लड डोनेशन करने से हमारे शरीर में जो सर्कुलर होता है और जो न्यू ब्लड बनता है, उससे बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट है और जो लोग आज ब्लड देने वाले हैं, और ब्लड देना बहुत अच्छी बात है। और इसी हिसाब से हमारे जो देश के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, स्टेट के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें हमको बहुत मदद होती है। छात्र छात्राएं भी इसमें भाग लिया है। तो रक्तदान शिविर में आगे आकर के भाग लेना हर साल हमारा उद्देश्य रहा है और हम सारे हमारे अधिकारी और जो छात्रगण हैं उनको इनकरेज किया है, मोटिवेट किया है कि ऐसा करने से आपके शरीर में भी जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती है और इससे हमारा देश को जो सहयोग मिलेगा आगे चल के, हम जो जनता की सेवा करेंगे या जो हमारे आज का जो दिन चुना गया है जहाँ पे बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, उनकी याद में हम पुलवामा में जो हुआ था उसके याद में हम लोग हर साल ये शेयर करते हैं। অ্যাওয়ারনেস বাড়বে, কিন্তু ডেফিনেটলি একদিনের প্রোগ্রামে কিছুই হয় না। এক্স্যাক্টলি, তবে এটা আমাকে পিরিয়ডিক্যালি করতে হবে, বারবার করতে হবে। আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে, একজন প্রফেসর হিসেবে সমাজের কাছে কি শিক্ষা বিষয়বস্তুটা রাখবেন যাতে এরা জীবনটা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? একটা হচ্ছে যে এদের যে সেলফ হেল্প গ্রুপ, এই গ্রুপকে মোবিলাইজ করা এবং এই গ্রুপকে আরো ইমপ্রুভ করা, যাতে এরা আরো অন্য লোককে গিয়ে বলে, এবং আপনাদের মতো মিডিয়াকে হেল্প করতে হবে যাতে সবাই জানতে পারে এরকম একটা জিনিস এখানে হয় এবং আমরা এখানে দিই, তাহলেই এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়বে। দেখুন, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে পথ চলা শুরু করেছিলাম
আমার খুব ভালো লাগছে, আমি রিটায়ার্ড হওয়ার পরেও আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু পিন্টু আমাকে বলে যে এটায় থাকতে আমি গর্বিত। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমগ্র এনআইএলই স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন আর এই ডোনার ইত্যাদি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ডাইরেক্টরের অনুপ্রেরণা, তার সঙ্গে সন্তোষ শ্রীবাস্তব, পিন্টু, এরা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এটাকে মানে সফল করার জন্য, এদের শুধু অফিস করে তা না, একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদেই তারা এটা করে। তার সঙ্গে আপনারা জানেন যে এটা একটা ঐতিহাসিক দিন, যে দিনে আমরা অনেক শহীদকে হারিয়েছি। 2020 থেকে যদি শুরু হয়, 6 বছর কমপ্লিট হয়ে 7 বছর। বার্তা কিছু না, বার্তাটা হচ্ছে গিয়ে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা হচ্ছে গিয়ে মানুষের জন্য। আমাদের এখানে করার মেন ব্যাপার যেটা, সেটা এখানকার হোস্টেল আছে, বয়েজ গার্লস স্টাফ ক্যাম্পাস আছে, এখানে পেশেন্টরা ভর্তি থাকে তাদের জন্য, প্লাস আমাদের যারা এখানে কর্মরত যারা আছে স্টাফ তাদের জন্য। কারণ একটা ব্লাড আপনি আমি না দিলে তো এটা তো কোনো কলকারখানায় তৈরি হয় না। আর এই ব্লাড আপনার আমার শরীর থেকে দিলে অন্য কোনো পেশেন্ট বা অন্য কোনো কাউকে আমরা হেল্প করতে পারবো, এটাই নিয়ম। অন্যান্য যেমন মেশিন পত্র অনেক কিছু তৈরি হয়, ব্লাড তৈরি হয় না, আপনি আমি না দিলে কোথা থেকে পাবো। আর যাদের জন্য এটা করা, সেই শহীদ যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করে, যারা আমাদেরকে রক্ষা করে, তারা এতগুলো মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, এবং যারা আমাদের জন্য রাত জেগে বর্ডার বা আমাদের দেশ রক্ষা করে, একটা দিন কি আমরা তাদের জন্য আমাদের রক্ত দিয়ে তাদের আত্মার শান্তি, তাদের পরিবারের লোকেরা, আমার শুধু এনআইএলটি বলে না, আজকের দিনটা কালকের দিনটা অনেক জায়গায় হবে এই ব্লাড ডোনেশন তাদের উদ্দেশ্যে। এই মুহূর্তে প্রাক্তন হিসেবে আমি বলছি, এনআইএলডি এর পথ চলাটা এখনকার যারা কারেন্ট ইউনিয়নের সঙ্গে যে সাহায্য আমরা পাচ্ছি, তাতে আগামী দিন পথ চলতে আমাদের কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, হবেও না। আমরা বাকি যারা রিটায়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন তাদের সঙ্গে এদের সঙ্গে আছি, এবং সঙ্গে আছি বলে আজকে না, দীর্ঘদিন তো যবে থেকে রিটায়ার করি তবে থেকে সঙ্গে আছি, এটা আমরা তৈরি করেছি। কিন্তু এদের সাথটা ওই এখন কারেন্ট এক্সিস্টিং ইউনিয়নের যে সাহায্য আমরা পাচ্ছি, প্লাস আমাদের যে এখন যে ডিরেক্টর, ওনার যে সাহায্য আমরা পাচ্ছি সেটা অভাবনীয়, ভাবা যায় না। উনি প্রতি মুহূর্তে আমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। मैं एज NIOH स्टाफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी के नाते मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, और ये बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। और ये अच्छे से संपन्न होने के पीछे हमारे डायरेक्टर डॉक्टर ललित नारायण जी का हाथ है। वो हमेशा हम लोग स्टाफ, स्टूडेंट और पेशेंट सबके लिए खड़े होते हैं एक साथ। उनके बिना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। এখানে এই রক্তদানটা শুরু করে আমাদের স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন 2020 থেকে কন্টিনিউ চলে আসছে। প্রচুর মানুষ এখানে রক্ত দিয়ে যাচ্ছে, সেটার একটা খুব ভালো অ্যাডভান্টেজ পায় এখানকার যারা স্টাফ, স্টুডেন্ট, ইভেন বাইরের পেশেন্টরাও। কারণ আমাদের যে ব্লাড কার্ডটা এখানে দেওয়া থাকে, সেটা আমাদের কাছে 24 আওয়ার্স অ্যাভেলেবেল সিকিউরিটির কাছে। যদি কারো কোনো ইমার্জেন্সি, তারা সিকিউরিটির কাছে অ্যাপ্রোচ করে তার নাম এন্ট্রি করে, মোবাইল নাম্বার এন্ট্রি করে সে কার্ড নিয়ে যেতে পারে, যাতে ওরা পরে এটা ইউজ করতে পারে। এটা একটা খুব বড়, মানে রক্তটা একটা মহৎদান বলতে পারেন, যেটা পরে আমরা ইউজটাও করতে পারি এইসব কোনো এমার্জেন্সি কন্ডিশনে যেটা আছে। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে ব্লাডটা এটা দেওয়া হচ্ছে সেটা তো নিশ্চয়ই কারো না কোনো জায়গায় ইউজ হচ্ছে। এটা একটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে আমাদের স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন। আর খুব ভালো জিনিস, যেটা রক্ত জিনিসের কোনো তুলনা হয় না। রক্ত এমন একটা জিনিস, পয়সা দিয়ে হয় না, রক্ত কোনো কারখানায় তৈরি হয় না। মানুষের মধ্যে যে একটা রক্ত দান করার প্রবণতা আসাই উচিত, যে সমাজের পক্ষে মঙ্গল, খুব মঙ্গল। এর মধ্যে কোনো তুলনা হয় না এটার। এইখানে NLDA স্টাফরা যারা আছেন, স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে যে প্রতি বছর যে একটা ব্যবস্থা করা হয় রক্তদানের, এটা খুবই একটা আশাজনক জিনিস। মানুষ দেখে যে আরো এগিয়ে আসে, তাহলে সমাজের পক্ষে মঙ্গল হয়। মানুষ তো এই দিনটা তো জানেন যে একটা দুঃখের একটা দিন দিয়ে এই দিনের সৃষ্টি কল্পনা করেছি। 2019 সালে ওই দিনটা আজকেও চোখের সামনে ভেসে উঠে, যখন আমাদের 40 জন শহীদ মানে আতঙ্কবাদীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেল। সেদিন থেকেই আমরা প্ল্যান করেছিলাম যে এই দিনটাকে তো মেনলি ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসাবে সেলিব্রেট করতো, বাট our institute and we have decided no, we will be observe this day as the tribute and homage to the
our past soldiers, brave soldiers. That is why we are celebrating this day from the year 2020.